जोगी अंदर जोगियां तू भोगी अंदर भोगियां। जोगी अंदर जोगियां तू भोगी अंदर भोगियां। तेरा अंत ना पाया सुरग मच पयाल जियो। हों वारी हों वारणा रुबान तेरा नावन तुद संसार उपाया। सिरे सिर धंधा लाया वेखें कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो। प्रगट पहाड़ है जापदा सब नामै नु प्रताप दा। सतगुरु बाज न पायो सब मोही माया जाल जियो। सतगुरु को बल जाइए जित मिलिए परमंगा तो पाइए। सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुरु दिया बुझाए जियो। सतसंगत कैसी जानी है जिथे इको इको नाम वो खानी है। इको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। इको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। सो कहो टल गुर से भी ऐस सहज सुपाय। दर्शन पर से आए गुरु का जन्म मरण दुख जाय। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे हैं दरगाह मान। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान। पंचे सोहे दर राजान पंचों का गुर एक ध्यान। जे को का है करे विचार करते कह करण नहीं सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै हो वह सच्चार तौलै ऊपर केता भार। धरती हो परय होर तिस्ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बड़ी कलाम। ये लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया किता होए। के तान सवाले हो रूप खेती धात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। सलामत निरंकार तू सदा सलामत निरंकार। सलामत निरंकार जो तुद भावै साई भली कार। जो तुद भावै
तू सदा सलामत निरंकार सलामत निरंकार तू सदा सलामत सलामत निरंकार। गुरु बाबा जी दे जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन चरणों में समय नाल आन जुड़ बैठे सतसंगी जनों सबनों जी आया। गुरमत विचारों की सांझ पाने तो पहला कृपा करो कि सारे मिल के प्यार में फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ी मेहरबानी होगी तो चंगे भी लगांगे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਨਮੁਖ ਆ ਜਾਓ। ਰਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। माणयोग भाई साहब जी सतगुरां दे कीर्तनी गुरु रामदास पातशाह दी बख्शां दे पात्र बड़े प्यार नाल सानू शब्द कीर्तन सरवण करवा के गए ने भाई गुरिंदर सिंह जी बाबा साथियों सहित। उपरंत आपां ने इस पावन शब्द का पाठ सरवण किया। जप दियां ये जितने जप दे जिन्ने भी हिस्से ने शब्द ने असी उन्होंने पौड़ियां आखते हैं। पहला श्लोक है तो अखीरला श्लोक है। पौड़ियां इसलिए आखते हैं, इनू वार्ता नहीं आख्या गया ना लिखा गया है, पर पौड़ी का जो स्वरूप होंदा है ना उस दी लगा मात्रा की गिनती उस हिसाब से ये पौड़ी बनती है। इसलिए असी सारे पौड़ियां भी कहते हैं, 38 पौड़ियां। सतगुरु जी महाराज ने ना हजूर गुरु नानक साहब ने सिख जीवन की उसारी किहो जी होवे इस गल ते बड़ा जोर दिता है। धर्म जिहड़ा है ना वो किसी फलसफे का नाम नहीं है जिन्होंने फिलोसॉफी आख्या जाता है। ये फिलोसॉफी है नहीं है। धर्म है जीवन की साधना। अक्सर ही मनुख साधना वाले पासों जीवन साधना वाले पासों पिछे रह जाते हैं। और जो मर्जी करवा लो करना सौखा लगता है, पर जीवन को उपदेश के अनुसार तोड़ना ये औखा लगता है। एक कर कोई और लभे दे सानू दे, करे कोई दे सानू दे। जिन्ने च कहेंगे असीं खरीद लवांगे। अज की भी ये गल नहीं हैगी। असीं कदी कदी आखते हाँ कि जिहड़े उत्थे ना बैठे सन, हरद्वार बैठे सन, फलानी थां ते बैठे सन, ਉਹ बैठे सन, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ। हौली 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 करके ना बेध्यानी करके सिखा का हाल किहो जिहा हो गया है। पाठ करो तुसी साडे वास्ते कर दिओ, आपां तुहानूं माया दे कफे दे देंगे। इंडिया में होइए तो रुपए दे देंगे, इत्थे होइए तो डॉलर दे देंगे, होर किते होइए तो पाउंड दे देंगे, कुछ दे देंगे, दूजिਆਂ नालों वधेरे दे देंगे। करिओ जी ध्यान नाल, करिओ जी तुसी। मैनू अजे तक ना गल समझ नहीं आई। पता नहीं सैकड़े नहीं, मैं इं आखा हज़ारां ही पाठ किए होंगे, हज़ारां बार। तुसी गिनती की आप कर लो भी सन 63 तो लगे पाठ कर ते 93 तक 30 साल में लगातार मोर दैन 30 30.5 साल में गुरुद्वारा साहिबान दे विच ना जिन्होंने कहते जॉब करने वाला सिलसिला चलता रहा। गुरुद्वारा साहब किन्ने पाठ आते हैं, किन्ने प्रेमी आते हैं। किसी की खुशी है,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਖੋਖਲਾਪਣ ਵੇਖਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅੱਜ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਤਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਜ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁਖੀ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਵਧੇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਮੁਖੀਆ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਭਲਾ? ਸਰਪੰਚ। ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਪੰਚ। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਚ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਚ ਹੋਣ? ਕੌਣ ਪੰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਅਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ, ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਸਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਾਤੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਚ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਚ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਚ। ਤੇ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬੇਰੇਖ ਵੇਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇ 1 ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪੁਨ ਭਾਖੀ, ਜੇ ਨਰ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਅਬੇਲਾਖੀ, ਨਿਸਮੈ ਉੱਠੇ ਸੇ ਕਰੇ ਸਨਾਨਾ, ਜਪ ਪੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸਾਵਧਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਅਬੇਲਾਖੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸਮ ਹੈ ਉੱਠੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਪ ਪੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸਾਵਧਾਨਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਰ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਅਬਿਲਾਖੀ। ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਸਟ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ 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 ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਪੱਖੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਈਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅਲਪਗਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ? ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਫਕੋਰਸ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਅਜੋਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਘਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਨਿੱਘਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ? ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਔਰ ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਐਸੇ ਪੰਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਗੰਦੀ ਭੈੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ,
उस भैड़ी राजनीति नूं सुणिया मन्नै दी अवस्था ते पूरे उतरन वाले लोगों के हत्थों में लिया जाए। अकाल तख्त का होर की मतलब सी? वैसे तो हरमंदर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश ऑलरेडी हो चुका सी ते पातशाह जी ने आख्या जेड़े मेरे कहाउण वाले, हुण अयों आपां गल नूं सिंपल कर लईए, जेड़े मेरे कहाउण वाले अयों पूरे उतरन वाले होणगे ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਖ पे उल्लू बैठा है, बस अंजाम गुलस्तां क्या होगा, यही कुछ नजर आता है। जे तुहाडे मन अंदर यकीन ना होवे, तुसी इत्थे जिथे बैठे हो समझते हो बई इत्थे प्रबंध बहुत सोहना है या इत्थे वातावरण बहुत सोहना है, मैं कहता बहुत सोहना, वाकई बहुत सोहना है, पर मेरे नाल चल के वेखो सारी दुनिया में की हाल होया पिया साडे गुरुद्वारियां दा, साडे धर्म स्थानां दा। तुसी खुद ना तौबा करोगे। मैं जिस वे विचार रहा सां, ज्ञानी पढ़दे होया ना बुल्ले शाह दे बाबत जिक्र आया, तो बुल्ले शाह ने 2 पंक्तियां लिखियां। मैनूं उहदा उच्चारण पहला ठीक नहीं आया सी, फिर मेरे सत्कारयोग ज्ञानी जी ने ठीक करवाया। लिखिया की उन्हें, कहंदा तरमाले तड़वइये रहिंदे, ठाकर दुआरे ठग, विच मसीती रहन कुसतिए, आशिक रहन अलग। तिन्हां दी गल करता है। तरमाले तड़वइये रहिंदे, तरमाला आखिया गया धर्मशाला। उस वेले साडे गुरुद्वारे नूं अधिकतर ज्यादा धर्मशाला बोलिया जाता सी। तड़वइये रहिंदे, तड़वइये तो भाव धाड़वी नहीं, तड़वइये तो भाव है धड़े बंदियां वाले, धड़ेबाज लोग। ठाकर द्वारे ठग, तो जे मैं हिंदुआं दे ठाकर द्वारे वेखदा तो उत्थे ठग बैठे हुए ने। कहते हुण मैं मुसलमान होया तो मसीतां वाल भी तो देखना होया ना, झात पा के जदों मैं देखदा विच मसीती रहन कुसतिए, मसीतां विच कुसतिए बैठे ने। कुसतिए आखदे ने कुधर्मियां नूं, अधर्मी नहीं कुधर्मी। समझ लगी बात दी? इसलिए कहता आशिक रहना अलग। ना असी धर्मशाला में जाते हाँ, तो ना असी ठाकुर द्वारे जाते हाँ, तो ना असी मसीतां में जाते हाँ, असी किते भी नहीं जाते। हाजी लोग मक्के नूं जाते, असी जाना तख्तदार है। सूफियां का ना उन्होंने आख्या जाता सूफियां का बहुत अच्छा आगू है। चलो, पर धर्म स्थान हुण वो गल्लां जड़ियां ने, जे मैं इउं आखां भी महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन काल तो थोड़ा चिर पहलां दीयां गल्लां ने, जदों सिखां ने ना राज कायम कीता मिसलां दे रूप विच, नीयरली 250 साल तो वधिक समा हो गया इस वेले, पौने 300 साल हो गया। पौने 300 साल पहला तो मैं मौजूद नहीं सा, नहीं देख रहा सा मैं।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ, ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀ 108 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 108 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 108 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 108 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ, ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਦੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭੁਚਾਲ, ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲਦ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਲ। ਧੌਲ ਮੈਂ ਨਾ ਧੌਲਾ ਬਲਦ, ਬਲਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਰਹਿਣਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ
गैर कानूनी गल्लां करते हैं, हरकतां करते हैं गड्डी चलाउण दे मामले ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਧਰਮ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ੇਬ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ 1999 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। 22 ਲੱਖ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਭੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆਈ ਹੈ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਕਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਤੇ ਹੋ ਪਏ ਨੇ ਚਟਾਪਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 1999 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 20-22 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਟ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਪਾਥ। ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਮਤਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਪਰੈ ਹੋਰ, ਹੋਰ
ਹੁਣ ਜਿਸ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਹੈ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ, ਜੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਰੁਕ ਕਰਮ ਵਰਤੀ, ਅਰੁਕ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀਤਾ ਧਾਮ ਸਵਾਲੇ ਹੋ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲੇ ਹੋ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੜਾ, ਤਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਓਏ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਤਜ ਚਿਤਰੈ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਿਤੇਰਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਮਈਰ ਕਰਨਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ, ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਾਂ ਮਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੁਨ ਕੁਨ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਓ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚੁਪਾਈ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਉਦ ਕਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਆਕਰਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ। जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, बाकी रही कुछ नहीं जानता। कीता पसाओ एको को आओ तिसते होए लख दरियाओ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਦਰਿਆਓ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
अंग्रेजी वाज चलो रिवर कह लिया या स्ट्रीम कह लिया या कुछ होर कह लिया, पर सतगुरु महाराज इस दरिया के अर्थ कुछ होर कर रहे हैं। अगे चल के ना स्पष्ट हो जाएगा। तिसते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार, साढ़े पास कोई शक्ति नहीं, कुदरत नाम है शक्ति का। कहाँ विचार ताके विचार किया जा सके, वारिया ना जावा एक बार, मैं तुहाडे तो एक बार भी कुर्बान होने जोगा ही नहीं हाँ, मेरी सुरती इन्ने जोगी भी नहीं है। जो तुद भावै साई भली कार, हे वाहिगुरू जी जो तुहानू चंगा लगता है वो प्रवान, वो कार भली, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भावै साई भली कार। वाहिगुरू दसम पातशाह महाराज का अज ज्योति जोत का दिहाड़ा है। अज अमृत वेले सतगुरु जी महाराज इस फानी संसार में छड़ के सदा नहीं चले गए। मन दे विच इस गल का सिखां दे अंदर किसी रूप विच विछोड़े का दुख, जल्दी चले जान का दुख सी। फिर जिवें असीं पंजाबी च कहने बे औलादे चले जान का, वाहिगुरू चार पुत्तर होए ते चारां च कोई भी ना बाकी अखीर ते रहा। पर सतगुरु ने ना हर पड़ाव ते हर गल की अगवाई की है। उन्होंने हर गल की, बच्चों बारे पुत्रों बारे आप कई बार विचारीए बात। सतगुरु महाराज ने आप वचन करके कह के चिता तैयार करवाई और आप खुद ब खुद आखिया कनाता लगा दो साढ़े नेड़े कोई ना आवे, ते सरीजा जिन्हों कहते हैं दाह संस्कार किया पातशाह जी ने किया, निकटवर्ती सिखा ने किया। और कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मैं कह रहा सा ना कि जे असी सन 66 का जन्म लईए तो 1708 के 42 साल बनते हैं। अजे महीना घट सी 42 सालों तो पौष की 7वीं ते यह दिन तुसी अंदाजा कर सकते हो। ते जे असी सन 61 का जन्म मनीए 5 साल में होर पै गए, 42 ते 5 47 हो गए। 47 साल कोई उम्र होंगी है? किहड़ी उम्र होंगी है? फिर सतगुरु महाराज सर्वज्ञ ने, सर्वशक्तिमान ने। जे भाई मां सिंह नूं अपनी झोली च पा के आ सकते हैं, मां सिया तू राज चाहे तेनों राज दिता जा सकता है, वडियाई चाहे दी जा सकती है, चाहे तेरी उम्र लंबी की जा सकती, मंग। दूजिया नूं राज दे सकते हैं, दूजिया की उम्र वड्डी कर सकते हैं, अपनी उम्र वड्डी नहीं कर सकते। हाँ जी, जदों असीं इस दृष्टि नाल देखांगे ना सानूं सारा कुछ ही कुछ होर जिहा नज़र आएगा। 8वें पातशाह महाराज बंगला साहब रहिंदे होया टोबा बना दिता, जिहड़े ना रोग के शिकार ने इत्थे आके इशनान करन, उन्हां दा ताप दूर होएगा, बीमारी दूर होएगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे। पर आप जदों रोग के ग्रस्त होंदे ने, फिर क्यों नहीं ये सारा कुछ होया ते कीता? लभीए असीं सतगुरु महाराज जिहड़े वचन कदी आखिया ना, मान होंदा होए निमाना, तान होंदा होए निताना, अनहोंदा आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। तान हैगा है सारा कुछ, पर अपनी शरीर की रखिया वधाउण दा यतन नहीं किया, अपनी उम्र वधाउण दा यतन नहीं किया किते नहीं। जदों समा आ गया, हाँ जी, पता भी लग गया ना समा आ गया है, तो 7वें पातशाह महाराज ने साहबजादा हरकृष्ण साहब होरां नूं गुरियाई सौंप दी। इस तरह पहले ने किया, समा आ गया है साढ़े जान का, तुराधिकारी बिठा दिते। और 10वें पातशाह महाराज ज्योति जोत समाए, तो ज्योति जोत समाउण तो पहला यह जिहड़ा सी ना एक खास कारज श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता हो चुकी सी। 9वें पातशाह जी की बाणी शामिल की जा चुकी सी, खालसा सजाया जा चुका सी,
ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭਲਕੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਚਾਲ ਦਾ ਵੀ ਭਲਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕੋ ਤੇ ਜੁੜੇ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਐਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਇਨੋਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਖੋਜ ਇਨੋਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਬੜੇ ਨਾ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਪੀ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਪ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੱਪਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੰਖ ਪਾਇਆ ਬਹੁਵਚਨੀ ਨਾਉ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ। ਅਸੰਖ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਣਗਿਣਤ। ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ। ਅਸੰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੀਏ ਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਪਏ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸਤੀ। ਸਤੀ ਆਖਿਆ ਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ। ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ।
असंख सूर मुख भख सार। असंख्या ही सूरमे ने ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵਲਾਏ ਤਾਰ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਹਨ ਮੋਨੀ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਮੋਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪੰਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।